Dear students, in this class you will learn about conic sections. Conic sections. Let L be fixed vertical line and M be another line intersecting at a fixed point V and incline it to an angle A. This is the fixed line. It is the another line. It is called rotating line. Suppose we rotate the line M. That's a rotating line. Rotating line M around the line. Around the line. This comes, rotating line comes in this position and again rotating. The surface obtained is called double right circular cone. Double right circular cone. Surface obtained. Double right circular cone. This is double right circular cone. Consists of two cones. This one, first one, second one. Consists of two cones joined at a fixed point. Joined at a fixed point is called vertex of the cone. Vertex of the cone. നമ്മൾ അടുത്ത റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ എം ഈസ് കാൾഡ്, this is the rotating line, this is the fixed line. The rotating line M is called generator of the cone. The line that about a fixed is called, the line that about fixed line. നമ്മൾ first consider the line L, fixed line is called the axis. Right, double right circular ആണ് circular base. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ബേസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് സർക്കുലർ ബേസ് ഇതാണ് കോണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ആ കോണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ടു ദ വെർട്ടെക്സ്. അതായത് എപ്പോഴും ഇതെന്താണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കും. എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, വെർട്ടെക്സിലോട്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനായിരിക്കും. ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ്. A lateral surface of double right circular cone is called nap. Double right circular has two naps. One is upper nap above the vertex and other one is lower nap below the vertex. This is upper nap, this is a lower nap. Above the vertex is upper nap, below the vertex is lower nap. Also the line between the generator and axis is called vertex angle. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, ലെറ്റ് എൽ ബി എ ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, എം ബി അനദർ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് അറ്റ് എ എന്ന് പറയും. intersecting at a fixed point V and inclined at an angle alpha. Inclined at an angle A. ആ ആംഗിളാണ് വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ആക്സിസ് ഈസ് കാൾഡ് വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ. If a plane intersect the double right circular cone, we get two-dimensional curves in different types. These curves are called conic section. This is double right circular cone seen in red color and the plane in green color. This plane cuts the double right circular cone. We get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic section. Depending on the angle,
made by the plane, this is plane, depending on the angle made by the plane with the vertical axis, that is B, axis of the cone, the plane can come to the line in 3 different ways. This is vertical angle, vertex angle A. This B is the angle made by the intersecting plane with the vertical axis of the cone. The vertical axis പ്ലെയിനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ്. പ്ലെയിനും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the plane, this is the plane, intersect the double right circular cone. Here intersecting double right circular cone in such a way that the angle between plane and axis, is this B. Angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle. This is vertex angle, that is A less than B. We get a closed curve is called ellipse. This is B, this is A less than B, we get ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. This is ellipse. When the plane is perpendicular to the axis of the ellipse become a circle. The circle is a special type of ellipse. When the angle made by the plane to the vertical axis, with the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, that is A. A is equal to B. We get an open curve called parabola, seen in red color, parabola. Next one, the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle, that is B less than A. പ്ലെയിനും കോണുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഈ ജനറേറ്ററും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ബി ലെസ് ദാൻ എ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ടു ഓപ്പൺ കർവ് called hyperbola. This is the two open curve seen in red color. If the plane intersect double right circular cone at a vertex, the ellipse become a point, the parabola become a line, the hyperbola become two intersecting lines. These figures obtained are called degenerate conic. These are degenerate conic. എന്താണ്? If the plane intersect double right circular cone as its vertex ആയിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ആ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാവും. ആ ഫിഗേഴ്സ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതൊന്ന് പോയിൻറ്റും ഒന്ന് ലൈനും ഒന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈനുമായിട്ട് മാറും. ദിസ് ഈസ് ഡീജനറേറ്റ് കോണിക് എന്ന് പറയുന്നു. In this module, you have learned when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves are called conic sections are formed. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കുംബർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പെടുത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. ആ ഇരുമ്പാണ് അവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ. നടുക്കൂടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടും. അതിനിടയ്ക്കൂടെ നടുക്കൂടെ ഛേദിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പരാബോളയായിട്ടും അതിനെ മൊത്തത്തിൽ എലിപ്സായിട്ടും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി.
ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദർ ആർ 3 types of conic sections: ellipse, parabola and hyperbola. Third point, when the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, that is b greater than a less than b അല്ലെങ്കിൽ b greater than a. The ellipse is obtained when the plane is perpendicular to the axis plane ആയിട്ട് perpendicular ആണെങ്കിൽ the ellipse changes to a circle. Next point, if a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to vertex angle, a is equal to b, the parabola is formed. Next point, if a double right circular cone is cut the plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle. Less than the vertex angle means b less than a. Vertex angle a, vertex b less than a, the hyperbola is formed. Last point, if a plane intersects the double right circular cone as its vertex, the figures formed are called degenerate conic. Figures formed are degenerate conic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് ഫിക്സഡ് ലൈൻ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈൻ. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈനിനെ ഇതിനടിയിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡബിൾ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ. ഡബിൾ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിന് 2 കോൺസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ളതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിന്റിനെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈനിനെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിക്സഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിക്സഡ് ലൈനെ കുറച്ചുകൂടി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിസ്, ഡബിൾ റൈറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡബിൾ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ബേസ് ആണുള്ളത്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്ത ഈ കോണിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസുമായിട്ട് എപ്പോഴും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്ററിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ്. ഇത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് കാൾഡ് നാപ്പ്. ദെയർ ആർ 2 നാപ്പ്, അപ്പർ ലാപ്പ് ആൻഡ് ലോവർ നാപ്പ്. നമ്മൾ എടുത്ത ആദ്യമേ ഫിക്സഡ് ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും എടുത്ത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എ. ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റർ. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈനും ഫിക്സഡ് ലൈനൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ അവിടെ എ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ എ ഓർത്തോണം. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈനും ആക്സിസുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ. ഇനി വേറൊരു ആംഗിളൂടെ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ. പിന്നെ ഈ കോണിക് സെക്ഷനെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ, ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കർവ്സ് കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ. ആ പ്ലെയിനിലൂടെ ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാനാണ് ഗ്രീൻ കളറിലെ ലൈൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്ലെയിൻ ഈ കോണിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ. ഇത് കോണിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ഈ കോണിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ്. ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ എ ഉണ്ട്. ഇനി എയുടെയും ബിയുടെയും എ ലെസ് ദാൻ ബി ആകുമ്പോൾ എലിപ്സും, ഇനി ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ വെർട്ടെക്സ് ആംഗിൾ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഈ വെർട്ടെക്സ് ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് പരാബോളയാകുന്നു. അത് ബി ലെസ് ദാൻ എ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളയാകുന്നു. ഇനി ഇതൊരു പോയിന്റിലോട്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു ലൈനായി മാറുന്നു, അതൊരു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈനായിട്ട് മാറുന്നു. ഇതിനെ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നത്.